BJP গুন্ডাগিরি তাতে Tipra Motha के ऊपर आक्रमण करने की गुंडागिरी ने दादी अरेस्ट Khlaiwi आपने किसी ने अरेस्ट Khlaiwi आपने किसी ने अरेस्ट Khlaiwi BJP ने गुंडागिरी ताते How go and did you see how I am the mono shallow. More than that. Like this. Sar tamani bagai tini no lahar kasunan nangka. Omonka seng lahar kasunan nangka. Aisyana Mia Pro je seng zaga vlogon sini Tipra Motha Deputation Khlaiwi tadi basic lesson mak Khlaiwi basic lesson khayan ke sini Tipra Saro mantai sokkai lanjut to bontik to gobang mo mahai engtong ngano sini buagrani sakthar mungbai Tipra Saro ni sakthar mungbai Deputation rodak pro Roman yagulo kesang ke pio kanggulo sini tim jana warriors Kokthum warriors Tipra Motha dino BJP ni undawahini jedoro ke bukha jedoro ke akraman khaika gari gura Bobahai lukurok no norok tini obotin laire o lahar tei. Sento
जों अर जागा अमनो अम बरनो लाइरो या अम बरनो लाइरो अमो या जों जे इमारजेंसी जों बनि अर जागा लाइरो हे के बनि लाइफ प्रॉब्लम ओंखारनाय जा बनि लाइफ मा सनाय जा आइगा बनि अनेक प्रॉब्लम स्टूडेंट हाय मास्टर हाय अम हारलो जों लाइरो नि तंग ते इमारजेंसी हांके मनो जों लाइरो नि तंग ताबो जों के बनि अर जागा जों सिनि अर जागा फायाको कम्प्लेन फायाको जों आस इमारजेंसी नो तमानि नो लाइरो नि जों कम्प्लेन फायाको हानि हाय तांग फायसो पयजा बि खरक कायसा मनो जों लाइरो अम हायके जों रुल मेंटेन खायो नरंनि अ लाहार कासुमुं बुसुक जराति तंनाय इंडिपेंडेंट माने अमो असुक राहि सामाया खोनाब देदोंनाय सनि देदोंनाय 10 दिन 20 दिन मास कायसा 1 बोसोर ते सामालिया अमो जागा असुहि सामाया जरम अमो हायके अनलिमिटेड जम चलै थानाय हाय हामबाय दादि दादि ओ जे कालपेट न weekend 12 hour नि बिसिङावनो एरेस्ट खादि नै जों याफोर जों रेलि खायमानि जों बयस रायसाखा पुरांते साखा आफ्रो साखा सिनि एसटीपी अम्पिनि जों as much as possible जों जेसे माजा जाते 12 घन्टानि बिसिङनो ओ कालपेट दङ ओ एटेक खाने दङ जों रोनाय हिरिबरा कसमानि किन्तु ताबक जरा बरक खरक साबानि रय फुंमायाखो बनि बां जों टोटली कन्टेम खाइबो Okay, we'll start. Jotono belai hambai. Tini cheng Tipra Mothani press meet ni bagi norno amantron kaimano joton phaika norno belai hambai. Ani logi ani colleague Honorable EM Sri Kamal Khlaiwi is here. Both of us will be briefing the press today. जों पुइलानो तिनिनि प्रेस ब्रिफिंनि माध्यमे मियाचिनि सारा त्रिपुराव रूरल डेवलपमेंट ब्लॉको तामुंगी विलेज कमिटी इलेक्शन नंगिया विलेज कमिटी नो दाक्ति खलायनानि बागै महामान्य राज्यपालनि थानि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसरनि बिसिंगतै जों मेमोरेंडम रखा ओ मेमोरेंडम याफारनानि प्रोग्रामो Tipra Mothani warriors of হাজারে বিজারে ফাই অংশগ্রহণ খাইবিগা जों বরগ্ন বেলায় বেলায় পাইফ্লাই হামবাই আফা এবং অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের তিপ্রা মথা ওয়ারিয়ার্সদের যে গতকাল অনেক সাকসেসফুলি আমরা আমাদের দাবি মহামান্য রাজ্যপালের কাছে ভিডিওদের মাধ্যমে দিতে পেরেছি সেই কারণে তিপ্রা মথা পার্টির পক্ষ থেকে ওয়ারিয়ার্সদের আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই একটা বিষয়টা আমরা দেখেছি যে গতকাল আমাদের পাশাপাশি বিজেপি দলের পক্ষ থেকে তিপ্রা মথার
এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রদানের নামে একটা ডেপুটেশন তারা করেছে এবং সেই ডেপুটেশন রাজ্যের মানুষ দেখেছেন। আমরা এইটুকুই বলতে পারি, বড় মিয়া ডেপুটেশন 100% ফ্লপ, কারণ তুলাশিকড় সাবজোনালের কথাই আমি বলছি। সেখানে 10 জন প্রতিনিধি বিজেপির পক্ষ থেকে গিয়ে চার্জশিট দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং ত্রিপুরা মথা, আমরা কোনো ভায়োলেন্সে বিশ্বাসী নয়। মহারাজা নিজেই শান্তিপূর্ণভাবে যেন সবাই যার যার রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করতে পারে, তার জন্য শান্তির জন্য উনি আবেদন জানিয়েছেন রাজ্যের মানুষের কাছে এবং আমরা সত্যিই তাই করেছি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি গতকাল যে বিজেপি পার্টির পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় তারা প্রি প্ল্যান ভায়োলেন্স, হিংসার ঘটনা করার চেষ্টা করেছে। অম্পিতে যে ঘটনা হয়েছে আপনারা জানেন, সেখানে ত্রিপুরা মথার কর্মীদের উপর ওরাই আক্রমণ করেছে। প্রথম একবার নয়, 2 বার একই দিনের মধ্যে আক্রমণ করেছে এবং দোষীদের এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ত্রিপুরা মথার পক্ষ থেকে আমরা দাবি জানাচ্ছি দোষীদের যেন গ্রেপ্তার করা হোক। এই চার্জশিট কেন বিজেপি ত্রিপুরা মথার বিরুদ্ধে এই চার্জশিটটা এনেছে? এটি কিছুই না, মানুষের মন এবং তার চিন্তা ভাবনা যেন মূল এজেন্ডা থেকে ত্রিপ্রাসাদের যে বৃহৎ একটা আন্দোলন, যে এজেন্ডা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড এবং ভিলেজ কমিটি নির্বাচন, এটা যেন মানুষের মন থেকে চলে যায়, সেইটাকে ডাইভার্ট করার চেষ্টা করার জন্যেই সেই চার্জশিট এবং ডেপুটেশনের একটা কর্মসূচি ওনারা নিয়েছে। এবং আমরা এইটুকু বলতে পারি, যে সমস্ত পয়েন্ট তারা চার্জশিটে লিখেছে, একটা চার্জশিটের কথা আমরা বলতে পারি টোটালি বেসলেস। যেখানে করাপশনের কথা বলেছে, আর্থিক অনিয়ম হচ্ছে এডিসিতে, কোথায় আর্থিক অনিয়ম হয়েছে? আজকে সিএজির রিপোর্টের কথায় আপনারা বলুন, যে সিএজির চিঠি আপনারা মিডিয়া বন্ধুরা আপনারা পেয়ে গেছেন। ও সিএজি রিপোর্ট 2014, 2015, 2016 নিবাগেই চিঠি সিজাক এবং আজ ওরাও ত্রিপুরা মথা ক্ষমতাও করে আজকে 2021, 22, 23 সালে এসে তারা জিজ্ঞেস করছে যে এই রিপোর্টগুলো আমরা কেন দিচ্ছি না, কেন তৈরি করছি। আমরা অনুরোধ করব বিজেপি নি বড় সানান মুসুঙ্গ যে জাস্ট একটা কর্মসূচির নামে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে বেসলেস এমন একটা কর্মসূচি বা পয়েন্ট তুবুনানি কজ্ঞা ত্রিপুরান বরক শিও ত্রিপুরা মথা হাপাঙ্গ আচুগই তামো তামো খ্লাইনানি চেষ্টা খাইত। আমার পরে আমাদের অনারেবল ইএম হেলথ উনিও বলবেন কয়েকটি কথা, যেখানে মেমোরেন্ডামে তারা বলেছে যে নার্সিং ট্রেনিদের কি করে নিয়োগ করা হয়েছে, উনি জবাব দেবেন। কিন্তু এইটুকু বলতে পারি, অনিয়মের কোনো ঘটনা সেখানে নেই। মেরিটের উপর দাঁড়িয়েই সমস্ত সিলেকশন প্রক্রিয়াগুলো হলো। তো শত শত ছাত্রছাত্রীরা যেখানে তারা অ্যাপ্লাই করবে, সেখানে কোনো না কোনো ফর্মুলা বা কোনো না কোনো ভিত্তি তৈরি করে তার উপর আমাদের সিলেকশন করতে হয় এবং মেরিটকে বেস করেই সেখানে সিলেকশন হয়েছে, উনি সেই দিকে বলবে। আরও ওরা বলতে চেষ্টা করেছে যে 10 কোটি টাকা আমাদের পূর্বতন যে কাউন্সিল ভবন আগরতলায়, সেইখানে বহুতল
রেস্ট হাউস বা ট্রাইবেলদের বা তিপ্রাসাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা করার জন্য যে টাকা দেওয়া হলো, সেই টাকাকে ডাইভার্ট করে শিলংয়ে একটা ট্রানজিট ক্যাম্পের বিল্ডিং এখন তৈরি হবে বলে তারা প্রচার করছে। আমরা বলতে চাই এবং এটাই বলবো যে এই প্রশ্নগুলো নিজেরা ত্রিপুরা সরকারের থেকে জেনে নেওয়ার উচিত ছিল। এই 10 কোটি টাকাকে ডাইভার্ট করে সেখানে কোনো কিছু আমরা করছি না। এটা নতুন করে ত্রিপুরা সরকার আমাদের অনুমোদন দিয়েছেন যে শিলংয়ে নতুন করে একটা ট্রানজিট ক্যাম্প হোক, সেখানে টিটিএডিসি ভবন হোক। এটা কিন্তু সেই 10 কোটি টাকাকে ডাইভার্ট করার আমরা কোথাও চেষ্টা করিনি, এবং দ্যাট পারমিশন, দ্যাট অ্যাপ্রুভাল হ্যাজ বিন গিভেন বাই দি স্টেট গভর্নমেন্ট ওনলি। তো একের পর এক যদি আমরা চার্জশিটগুলো দেখি, এটা অত্যন্ত হাস্যকর। এবং যার বিরুদ্ধে, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে, যাকে তারা আক্রমণ করতে চেষ্টা করেছে, মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মাকে, আমি বলবো জনজাতি মোর্চার নেতৃবৃন্দদের বলবো, বিজেপি নেতৃবৃন্দদের বলবো, যে পরিবার ত্রিপুরার মানুষের জন্য সবকিছু দিয়ে দিয়েছে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা এসছেন তাদের জন্য সবকিছু দিয়েছে, ওই পরিবারকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে। এটা কিছুই না। বিজেপির যে নোংরামি রাজনীতি, এটা এমন জায়গায় গেছে, এটা লজ্জাজনক। রাজনীতির একটা লেভেল থাকে, সেই লেভেল থেকে অতি নিম্ন স্তরে গিয়ে রাজনীতি করতে বিজেপি চেষ্টা করছে। আমরা অনুরোধ করব, রাজনীতিতে ব্যক্তি আক্রমণ না করে রাজ্যের মানুষের জন্য কে কি কাজ করেছে সেই ব্যাপারে আমরা প্রশ্ন তুলতেই পারি। আজকে টিটিএডিসি যা করতে চেষ্টা করেছে, আমাদের গত 17 মাসের যে খতিয়ান আপনারা যদি আমাদের জিজ্ঞেস করেন, আমরা বলবো যে টেলিমেডিসিনের যে ব্যবস্থা, আমাদের ইএম হেলথ এখানে বসে আছেন, আবারও খ্লাইমানি, ওই সমস্ত ফেসিলিটিস গত 38 বছরে মানুষ কল্পনাও করতে পারেনি, সেগুলো আমরা করেছি। এবং আমাদের খুম্পুই একাডেমিকে আমরা আমাদের বিভিন্ন জোনাল এরিয়াতে সেগুলোকে নিয়ে গেছি, খুম্পুই একাডেমি অ্যানেক্স। আরও স্টেট অফ দি আর্ট টেকনোলজি, ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পানীয় জলের সংকট আছে, সেখানে পানীয় জলের অভাব আছে, এটাকে কিভাবে মোচন করা যায়, দূর করা যায়, তার একটা প্রচেষ্টা আমরা নিচ্ছি। স্টেট অফ দি আর্ট টেকনোলজি দিয়ে অ্যাটমসফেরিক ওয়াটার মেশিন আমরা ইনস্টল করেছি। 11টা জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে আমরা ইনস্টল করে দেখেছি যে অত্যন্ত সাকসেসফুলি সেগুলো ইউজ হচ্ছে। আগামী দিন এই টেকনোলজির মাধ্যমে ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে, যেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবার কোনো ব্যবস্থা নেই, যেখানে পানীয় জলের কোনো সোর্স নেই, সেখানে এই সমস্ত টেকনোলজির মাধ্যমে আমরা পানীয় জল প্রদানের একটা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি। এই কথাগুলো তারা বলবেন, এবং নেক্সট 2-3 মান্থসের মধ্যে টিটিএডিসি যে কাজগুলো নিয়ে মানুষের সামনে আসছে, আমরা ট্যুরিজমকে ডেভেলপ করার চেষ্টা করেছি। 12টা ট্যুরিস্ট কটেজ ইতিমধ্যে আমরা তৈরি করে ফেলেছি। We are coming up with one of the biggest drug rehabilitation center in Kumlum. আমাদের টিটিএডিসির প্রচেষ্টাই সেগুলো হচ্ছে। এই দিকে মানুষকে তারা বলবে না। দে আর অনলি ব্রিঙ্গিং বেসলেস এই কতগুলো মহারাজা এবং টিপ্রা মথাকে অ্যাটাক করার চেষ্টা করছে। কারণ বিজেপি পার্টি জানে যে বিজেপি দল ত্যাগ করে দলে দলে মানুষ টিপ্রা মথায় যোগদান করছে, এবং বিজেপির সমর্থকদের যে বা যারাই জনজাতি মোর্চাতে এখন রয়ে গেছে, তাদেরকে কুরামিন দেওয়ার জন্যই এই ডেপুটেশনের তারা ব্যবস্থা করেছে। দে মাস্ট ডু দেয়ার হোমওয়ার্ক। আমরা বলবো যে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কোনো চেষ্টা করা উচিত নয়। তারা কি কাজ করেছে গত 4.5 বছরে মানুষের কাছে সেই কথাগুলো বললে আমাদেরও পরিষ্কার হবে, মানুষেরও পরিষ্কারভাবে সেটা বোঝার সুবিধা থাকবে।
এবং আগামী দিন বিজেপি মানুষের কল্যাণে কি করতে চায় সেই কথাগুলো তাদের বলা উচিত। এবং আবারও ত্রিপুরার শত শত হাজারো মানুষ যারা আমাদেরকে সমর্থন করেছেন, যারা আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড এবং ভিলেজ কমিটি নির্বাচন অতি দ্রুত এইখানে করা হোক সেই দাবিকে নিয়ে যারা এসছেন তাদের আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এইবার আমাদের এক্সিকিউটিভ মেম্বার হেলথ ডিপার্টমেন্টের উনি কয়েকটি কথা বলুন। সবাইকে নমস্কার এবং শুভ সন্ধ্যা। আমাদের বিরুদ্ধে এবং আমার হেলথ ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে যে বিষয়গুলি তুলে গতকালকে কি বলে ওটাকে চার্জশিট জমা দিয়েছেন সাব-জোনালে, আমি তো বলতে চাই ওইটা আমাদের ডেপুটি সিএম স্যার যেটা বলেছেন যে 100% ফ্লপ। আমার মঙ্গিয়া কামিতে তো কে বা কারা গেল খুঁজেই পেল না, বাইকে করে দুজন চলে গেল, টুস করে দরজাতে ফেলে আসলো আর চলে আসলো, এরকম কাণ্ডকীর্তি করেছে গতকালকে ওনারা। যেখানে আমরা 2000-3000-এরও বেশি মানুষ সমাগম করে গতকালকে আমরা বিডিওর মারফত মহামান্য রাজ্যপালের কাছে আমাদের তাড়াতাড়ি বিসি ইলেকশনকে করার জন্য আমরা যে ডেপুটেশনটা দিলাম সেটা। তো কথা হলো হেলথ ডিপার্টমেন্টে কয়েকটি বিষয় এবং মাননীয় এমপি সাহেব রেবতী মোহন ত্রিপুরা উনি মারাত্মক অভিযোগ করেছেন যে নার্স নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বজন পোষণ এবং একটা কমিউনিটিকে শুধু নার্স চাকরি দেওয়া হয়েছে, শুধু দেববর্মা কমিউনিটিকে নার্স চাকরি দেওয়া হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি নার্স চাকরি না ওইটা, উনি হয়তোবা ওনাকে কেউ বলেছেন, উনি শুনেছেন, বা উনি হয়তোবা অ্যাপ্রেন্টিসিস কি ওইটা হয়তো জানেন না। অ্যাপ্রেন্টিসিস হলো নার্স ট্রেনিং, যেটা আইজিএমসিতেও দিয়ে থাকেন এবং কি বলে এজিএমসি এবং বিএম হসপিটালে নার্স যারা কোর্স কমপ্লিট করে চলে আসে তাদের হাতে করে শেখানো, তারা ইন্টার্নশিপের মতো ট্রেনিংয়ের অ্যাপ্লিকেশন আমাদের কাছে পড়ে। তখন আমরা কি করি, রিটেন এক্সামিনেশনের মাধ্যমে যারাই মেরিট পাবেন, যারাই বেশি মার্ক পাবেন তারাই ওখানে সিলেকশন পাই। সেভাবে সিলেকশন হয়েছে, ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার সিলেকশন হয়েছে, কমিটি গঠন করা হয়েছে সেভাবে। এটা কিন্তু ওনারা না বুঝে না শুনে বলেছেন নার্স জব, নার্সের চাকরি। অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রেন্টিসিস কি, নার্সের ট্রেনিং কি ওনারা হয়তো বা বুঝেন না, রাজ্য সরকার যেভাবে চলছে ওনারা খোঁজখবর নেন না। ওইটা ট্রেনিং, 6 মাসের জন্য ট্রেনিং। তবুও আমরা ট্রেনিং চলাকালীন মাসে 3000 করে একটা অনারিয়াম ওনাদেরকে দিচ্ছি টিফিনের জন্য, যাতায়াতের জন্যে। তো 20 জন সেখানে রিটেন এক্সামিনেশনের মাধ্যমে ওনারা সিলেকশন হয়েছেন। আর যেটা অভিযোগ করেছেন উনি সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং বেসলেস। বলেছেন শুধু দেববর্মা কমিউনিটিকেই দেওয়া হয়েছে, না শুধু দেববর্মা না, চাকমাও পেয়েছে, রিয়াং কমিউনিটি যারা মেরিট তারাই পেয়েছে। আরেকটা বড় মারাত্মক অভিযোগ যেটা করেছেন, যেটা 30,4 লক্ষ টাকা রাজ্য সরকার খেরেংবার হসপিটালের আপগ্রেডেশন, খেরেংবার হসপিটালের আপগ্রেডেশনের টাকা ওইটাকে 900 করে কি বিসি ইলেকশনের জন্য ফান্ড ডাইভার্ট করেছে এই বলেছে। আপনারা আসুন, আমরা চ্যালেঞ্জ করতে চাই কি নার্স ট্রেনিংয়ের ক্ষেত্রে হোক এবং এই যে আমাদের খেরেংবার হসপিটালের আপগ্রেডেশনের ব্যাপারে হোক, প্রত্যেকটা পয়সা খেরেংবার হসপিটালের জন্য, সুস্বাস্থ্যের জন্য যা টাকা দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে 30 কোটি টাকা, আমাদের ডিপিআর কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমাদের টেন্ডারও কমপ্লিট, ওয়ার্ক অর্ডারও অলমোস্ট রেডি। কয়েকদিনের মধ্যে কাজ শুরু হবে আমাদের এই খেরেংবারের 100 শয্যা বিশিষ্ট নতুন হাসপাতালের, এবং ওইটা আধুনিক একটা হাসপাতালের আমরা ডিপিআর করেছি, যেটা আমাদের যেটা বলে ডিভিশনাল হসপিটাল লেভেলে যেটা হয়। আমরা গোমতী ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালের মতো বিল্ডিং করলেও সার্টিফিকেট পেল না, যেটা প্রবলেম হলো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু আমরা সেরকম বিল্ডিং করতে চাই না, মানে মেডিকেল
ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন থেকে ওনারা আসবেন, দেখবেন, এরকম একটা এক্সপার্টদের নিয়ে আমরা পাঠিয়ে টাকা আমরা পাই। তো আমাদের এখানে হেলথ ডিপার্টমেন্টে বা কোনো আমাদের এডিসির কোনো ডিপার্টমেন্টে টাকা ডাইভার্ট করে বেশি ইলেকশন করা বা অন্য কিছু করা এরকম কোনো আমাদের টাকা কত, আমাদের এডিসিতেই কত টাকা, 26,000 কোটি টাকা রাজ্যের বাজেটে মাত্র আমাদের 619 কোটি টাকা, 500 কোটি টাকা বেতন ভাতাতেই শেষ। আমাদের সব বেতন ভাতাতেই আমাদের খরচা হয় 500 কোটি টাকা, রয়ে গেল 119 কোটি টাকা। তাতে আমাদের ফান্ড ডাইভার্ট, আমাদের 1633টা স্কুল আছে আমাদের, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। মেরামতির জন্য স্কুলগুলো সবই ভগ্নপ্রায় অবস্থা। মেরামতির জন্য যদি 2 লক্ষ করে খরচ করলেও 1633টা স্কুলের জন্য মেরামত করলে আমাদের কত টাকা লাগে। রাস্তা আমাদের 1100 কিলোমিটারের মতো আমাদের রাস্তা আছে, এখনো রাস্তা কানেকশন হয়নি। এই রাস্তাগুলোকে তৈরি করতে 70 লক্ষ টাকা লাগে আমাদের প্রত্যেকটা রাস্তা, 1 কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করার ক্ষেত্রে। তো আমাদের পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টে প্রত্যেক বছরে মাত্র 3.5 কোটি টাকা। তো 1 কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করতে মাত্র আমাদের টাকা লাগে 70 লক্ষ টাকা। তাহলে কত কিলোমিটার বছরে আমরা তৈরি করতে পারবো? আর আমাদের রিক্রুটমেন্ট, আমাদের হেলথ ক্যাম্প, আপনারা জানেন, আপনারা তো নিশ্চয়ই জানেন এডিসিতে আমরা টেলিমেডিসিন চালু করেছি। টেলিমেডিসিনে কি সারা ত্রিপুরা থেকে অ্যাপোলোর ইন্ডিয়ান বেস্ট ডাক্তারদের সাথে অঙ্কোলজি, নিউরোলজি, আপনাদের কি বলে সমস্ত ডিপার্টমেন্টের রুগীরা এসে এখন ওখান থেকে ডক্টরদের পরামর্শ নিয়ে সুচিকিৎসা হচ্ছে। MMU আজকেও বেহালা বাড়িতে আমাদের সিঙ্গিসরাতে MMUর স্পেশাল মেডিকেল আমাদের হেলথ ক্যাম্প হচ্ছে। যেভাবে আগে যে এডিসিতে যারা সরকারি ছিলেন তখন বছরে মাত্র 3টা হেলথ ক্যাম্প হতো, 4টা হেলথ ক্যাম্প হতো। আমরা গত 17 মাসে 1100-এর উপরে আমরা হেলথ ক্যাম্প করেছি। 1100 মতো হেলথ ক্যাম্প করেছি, ছোট বড়, কোভিড অ্যাওয়ারনেস, ড্রাগ অ্যাওয়ারনেস, সব কিছু মিলে। এবং শুধু MMU প্রায় এখন অবধি 60টার উপর MMU হেলথ ক্যাম্প করেছে। ফ্রি ডিস্ট্রিবিউশন, মেডিসিন ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে। আমরা আই স্ক্রিনিং করছি, যাদের ক্যাটারেক্ট অপারেশন হবে তাদের অপারেশন আমরা করে দেব ফ্রি অফ কস্ট। আরেকটা আপনারা জানবেন, কখনো ত্রিপুরা রাজ্যে গভর্নমেন্ট হসপিটালে গ্যাসলেস ল্যাপ্রোস্কোপি অপারেশন এখনো রাজ্য সরকার করতে পারেনি। ত্রিপুরাতে কোনো হসপিটালে, গভর্নমেন্ট হসপিটালে, খেরেংবার হসপিটাল এডিসিতে আমরা এই অবধি দুবার গ্যাসলেস ল্যাপ্রোস্কোপি অপারেশন আমরা করেছি। প্রথম সার্জিক্যাল ক্যাম্পে 21 জন হয়েছে, দ্বিতীয় সার্জিক্যাল ক্যাম্পে 14 জন অপারেশন হয়েছে, ফ্রি অফ কস্ট আমরা করেছি। নেক্সট নভেম্বর 1-2 তারিখে আবার সার্জিক্যাল ক্যাম্প হবে। আমাদের টার্গেট 3 দিনের এই অপারেশনে 20 থেকে 25 জন আমাদের গরিব এডিসি এলাকার ত্রিপ্রাসারা যারা আর্থিকভাবে সম্বল নয় তাদেরকে আমরা ফ্রি অপারেশন করে দিতে পারবো। কাজে আপনারা দেখেছেন কালকে যে চার্জশিট বিজেপি, আপনারা তো সবাই, আপনারা সব নিউজ কভারেজ করেন, দেখান, জনসাধারণকে দেখান আমাদের রাজ্যের যে অবস্থা, রাজ্যের যে আইন শৃঙ্খলার অবস্থা আপনারা দেখেন। মিডিয়ার উপরে আক্রমণ, সাধারণ মানুষের জানমালের যে অবস্থা, আইন শৃঙ্খলার অবস্থা আপনারা সবাই জানেন। এইসব দাঁড়িয়ে বিজেপির বা জনজাতি মোর্চার তার নৈতিক কোনো অধিকার আছে যে এডিসি এলাকাতে আমরা করেছি, আর্থিক নয়সই করেছি। আমরা গতকালকে অম্পি এখনো রাস্তা অবরোধ, আমাদের ওয়ারিয়র্সরা রাস্তা অবরোধ করছে, বলছে গতকালকে ঘটনা করলো এবং আইডেন্টিফাই হয়েছে কারা কারা করেছে, বিজেপির জনজাতি মোর্চারা, কিন্তু এখনো অ্যারেস্ট করেন নাই। এর জন্য এখনো চলছে ওইখানে অম্পিতে রুট ব্লক চলছে। আমরা মহারাজার নির্দেশে শান্তিপ্রিয়ভাবে গতকাল সমস্ত জায়গাতে ডেপুটেশন এবং আমাদের মেমোরেন্ডাম সাবমিশন হয়েছে, কিন্তু দেখুন বিজেপির অবস্থা
এক জায়গায় না অনেক জায়গাতে কিন্তু প্ররোচনা হয়েছিল, কিন্তু আমরা চুপচাপ থাকাতেই কিন্তু শান্তিভাবে আমরা কালকে এই করতে পেরেছি। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের ডেপুটি সিএম সাহেব বলবেন, আর আমার বিষয়ে যদি ডিপার্টমেন্ট বিষয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন। একটা জিনিস হচ্ছে, এটা বিজেপির বক্তব্য। রিপোর্টাররা আপনারা সরজমিনে যেতে পারে। আমরা চ্যালেঞ্জ ছুড়েই বলছি, তথ্য দিয়ে বলছি, the first attack was made by BJP party and also on the same day second time attack করেছে। এই সমস্ত কথা না বলে বিজেপিকে আমরা জিজ্ঞেস করছি, why are you so scared about village committee election? ভিলেজ কমিটি ইলেকশন করো, ইলেকশন থেকে আপনারা মানে এড়িয়ে যাচ্ছেন কেন ইলেকশনকে? কেন জানেন? বিকজ বিজেপি ইজ অ্যাফ্রেড অফ ত্রিপুরা মথা। ওরা হারবে, ওরা জানে। এখন নানাও কথা বলবে, পুলিশ এদের হাতে। পুলিশ কি করছিল তখন? তুলাসী করে 10 জন বিজেপি সমর্থককে নিয়ে যাওয়ার জন্য 400 জন সিআরপিএফ এর ব্যবস্থা করেছে। গণতন্ত্রের ইতিহাসে এই বুঝি মানে 10 জন পলিটিক্যাল ওয়ার্কারকে গার্ড দিয়ে 400 জন সিআরপিএফ নিয়ে যাওয়ার ঘটনা আমি দেখেছি আমার লাইফে। সো উই নো, দ্য পিপল নো ওয়ের ইজ বিজেপি। বিজেপির পপুলারিটি মানুষের কাছে কোন জায়গায় দাঁড়িয়েছে, পিপল ওনলি হ্যাভ কাম টু নো। এন্ড আমরা বলবো, যারা দোষী, যারা অ্যাটাক করেছে, ত্রিপুরা মথার সমর্থকরাই তো হাসপাতালে গেছে, বিজেপির তো কেউ যায়নি সেখানে। They should be arrested. If anything is there, he'll tell. I wanted to say in Bengal that there are allegations that there is huge corruption going on, and the CHP has written to the present tenure of your government that no audit has taken place. What is your take on that? See, I'll tell you, I think you have seen that letter from CAG. That letter, the audit report was to be given for 2014 and 2015. The second financial year they mentioned was 2015 and 2016. We were not in the power at that time. If CAG had written to us, or any authority had written to us, for the time say 2021, 2022 or 2022, 2023, we are in a position to give that reply. But the letter itself is of 2014 to 2016. This is absurd. And second point is that they are talking about corruption by Tipra Motha. I am telling very clearly, out of 26,800 crores state budget, ADC is getting only 619 crores. And 500 crores we are spending only in pension and salaries. Now with 119 crores, what corruption are you going to do there? And where is the corruption? In fact, BJP is trying to divert the attention of the people. BJP is trying to create some situation where Tiprasa will fight against Tiprasa. And Tipra Motha will never fight against Tiprasa. We want Thansa. Our party chairman Bubagra Pradut Manikka also has appealed to the people, please maintain peace, and we are here not to fight Tiprasa versus Tiprasa. We want Thansa Tiprasa. Any other question? No question is better. Thank you so much. Thank you. Paul, শুরুতেই Pinaki could have asked questions.
진짜 봐봐. 무슨이 내가 껍데기 뺐을게. 어머 불이 동네 헛도 야 진짜 헛다. Sar tamani bagai tini no lahar kasunan nangka. Omonka sing lahar kasmani kaisana ya pro je sing jaga blogono sini Tipra Motha Deputation Khlaiwi tadi basic election mak Khlaiwi basic election khayang ke sini Tipra saro mantai sokthai lanti to bonti to gobang mo mahai engtong ngono sini buagrani sakthar mungbai Tipra saro ni sakthar mungbai Deputation rodak pro roman yakulo kesang ke pio khanglo sini tim jana warriors Kokthum warriors Tipra Motha dino BJP ni undawahini jedoro ke bukha jedoro ke akraman khaika gari gura to Bo bahai lukurok no norok tini oboti laire o lahar tei. sento sing or jaga omno borono lairo ya omno lairo omo ya sing je emergency sing boni or jaga lairo he ke boni life problem khana jar boni landma tonai jar aiga boni onek problem student hai master hai om harlo sing lairo ni tong te emergency hangke mono sing lairo ni tong tabok jora ke boni or jaga sing or jaga phaya ko problem phaya ko sing as emergency no tamani no lairo ni sing problem phaya ko hanya tang phai so ko jabi khok kaisa mono sing lairo om ha ke sing rule maintain khai Norong ni o lahar kasumung busuk jora ti tong nai. Independent mane omo usuk rahi samaya khnam de nai soni de nai 10 din 20 din mas kaisa 1 বছর te samali omo jaga usuk samaya daram omo ke unlimited somo tolai thanai hasi ambai tadi o je kalpit no within 12 hour ni bisingo no eras khadi ni sing ya pro sing rally khaimani sing boys rai saka kurang te saka apro saka sini STP ompini sing as much as possible sing jesu masa late 12 घंटा ni bisingno o kalpit dongno o attack khane dongno sing ronai hini bro kosmani kinu tabok jora bro khorok saban roi purumaya ko boni bang sing totally condemn khaibe 다 겉으로 벗어난 거. 뭐 몰라네 많이 다 나이가 되지. 라치 그냥